Dear students, I am Tajuddin. Now you are watching TD Max Academy YouTube channel. Now I am going to teach Standard 12, second chapter complex number, exercise 2.2. First question, the given is z equal to one complex number, w equal to another one complex number. The question is evaluate. Evaluate means find the value. First question, find the value of first one z plus w. The given is z equal to 5 minus 2i, w equal to minus 1 plus 3i. First question is z plus w, which means we have to add. How to add two complex number? Very simple. Add real part separately, imaginary part separately. That is the concept. So add real part and imaginary 5. So just you write first 5 minus 2i plus addition, then minus 1 plus 3i. This is z plus instead of w. So we have to add these two complex number. How to add these two complex number? Very easy. Add real part. Here 5, here minus 1. 5 minus 1. If you are adding 5 minus 1, the answer is 4. Imaginary part and imaginary part. You have to add minus 2i plus 3i. If you add these two, plus I. So this is the answer of first question. Then second question. What is second question? Z minus IW. Z minus IW. What is the meaning? First you have to write Z. What is that? 5 minus 2i. Here minus. So minus I into W. I into W. What is W? Minus 1 plus 3i. Therefore answer 5 minus 2i. Multiple minus I into minus 1. Minus into minus plus 1 into I. The next minus into plus minus I here 1 into 3 3, because instead of before the I is 1, therefore 1 into 3 3. I into I square. This is very important. I into I square. So here question is multiple W with I, then subtract. I am doing multiply and subtract only one direct method. So 3i squared. What is 3i squared value? 5 minus 2i plus I. The answer is minus I. I squared value is minus 1. Here on minus. Therefore minus 1 into minus plus 3. Therefore final answer 5 plus 3 8 minus I. That's all. So very simple. First question answer and second question answer. Then third question answer. How to do third question answer? Listen. You can copy. Now third question answer. What is third question? Third question 2z plus 3w. 2z plus 3w. How to do the answer? 2 into what is that? 5 minus 2i. This exercise is very easy exercise. First exercise also 2.1 also very easy. Plus 3 into what is w? Minus 1 plus 3i. So 2 into 5. 2 5s are 10. So just scalar multiplication means you have to multiply 2 into these two numbers. Basic algebraic concept. 2 into 5 10. 2 2s are 4, here minus, therefore minus 4i. That's all. Plus 3 into 1 3, but here minus 3, so directly put plus into minus. Minus 3 into 1 3. Plus into plus 3 into 3 9 into I. Therefore 9i. Therefore next 10 minus 3. Real addition of real part and subtract addition of imaginary part and imaginary part. 10 minus 3 is 7. Minus 4i plus 9i, therefore plus 5i. That's all. Third question answer. Next fourth question. So fourth question means we have to multiple. Addition, subtraction. Here also addition, but multiple with scalar. Here multiplication. So z into w. What is z? Z equal to 5 minus 2i. Into what is w? Minus 1 plus 3i. You don't use formula, just to do basic algebraic concept.
take this 5, then multiple with these two terms. Take minus 2i, then multiple with these two terms. That's all. So how to multiple? 5 into 1 minus 5. 5 into 3, 15. There is I, therefore 15i. Minus 2 into minus into minus plus. 2 into 1, 2. There is I, therefore I. Minus into plus minus. 2 3s are 6. I into I square. That is very important. I into I square. Now minus 5, 15i plus 2i, that is plus 17i. Here minus, here I squared value minus 1. Minus 1 into minus 6, that is plus 6. So minus 5 plus 6, therefore that is plus 1. Plus 1 plus 17i. That's all. So you can copy. Pass it, then copy. Next, 5th and 6th sum. These two sums are so very easy. Listen. First, I am doing 6th sum. What is 6th question? 6th question is z plus w the whole square. We know already z plus w value. In the first question, we know how to do z plus w means 5 minus 1, 4. Here minus 2 plus 3i, that is plus I. 5 minus 1, 4, minus 2 plus 3i, therefore plus I. That is z plus w answer, then whole square. How to find the square? Very easy. A plus b the whole square formula. We know a plus b the whole square formula. A plus b the whole square equal to a square plus 2ab plus b square. So a square, what is a? 4. 4 square is 16 plus 2ab. 2 times of a is 4, b is I, then plus b square. B square is what? B is what? I square. Therefore the next answer. Next step is here 16, 2 4s are 8 plus 8i. I square value always minus 1. 16 minus 1, that is 15 plus 8i. This is the final answer of 6th sum. Then what about 5th sum? 5th sum very easy. 5th sum, that is equal to, there is question is z square plus 2 times of zw plus w square. Sorry, which is equal to z plus w the whole square. No, both are equal. A square plus 2ab plus b square. It is in the form of a square plus b, 2ab plus b square. Therefore instead of this one we can rewrite z plus w the whole square. We know the z plus w the whole square value. Just do it. 15 plus 8. Suppose public exam la pathina ungalku separate question கேட்டாங்க நீங்க இதெல்லாம் வொர்க் அவுட் பண்ணி தான் போட்டாகணும். நான் டைரக்ட்டா 6th क्वेश्चन ஓட ஆன்சர் இருக்கறங்காட்டி அத வெச்சு 5th क्वेश्चन உங்களுக்கு வொர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். That's all. Then we will go to second question. So pass பண்ணிட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க. Next, shall we go to second question? Yes. What is second question? Question is given is z equal to one complex number. Now second question, z equal to 2 plus 3a. The given is one complex number. Then the question is find z, then iz, then z plus iz. Find and represent the complex number in organ diagram. These complex number find out பண்ணிட்டு represent in the organ diagram. Organ diagramல அதை நம்ம represent பண்ணி காட்டணும். So அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். Listen. Z equal to given. Then first question. Just you find z equal to given. So z equal to 2 plus 3a. Then find iz. What is iz means? I into z. What is z? 2 plus 3a. So multiply I into 2, 2i. Then plus 3 I into I square. Therefore answer is I square means minus 1. Therefore here minus 3. So you have to write first minus 3, then plus 2i. This is iz answer. Next, you have to find z plus iz answer. So z plus iz equal to what? What is z?
2 plus 3i, then plus, what is iz value? Minus 3 plus 2i. Yes, so we have to add 2 minus 3, that is minus 1, plus 3i plus 2i, that is 5i. Therefore minus 1 plus 5i the answer. Then you have to represent the complex number in organ diagram. So how to do that one? Listen. What is organ diagram? You have to take x-axis as real axis, then y-axis as imaginary axis. Okay, this is imaginary axis. This is called organ plane or complex plane. Why the name is organ plane? Because one of the mathematician finding this concept, therefore the name is called organ. Organ அப்படிங்கிற ஒரு mathematician find பண்ணார் இந்த கான்செப்ட். அதனால this plane is called organ plane. Now first இப்போ நம்ம ஆர்கான் டயக்ராம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பிளேனில் வந்து ஆர்கான் பிளேனில் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணி காட்டணும். ஃபஸ்ட்டு ஜெட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். 2 + 3i, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5, here -1 -2 -3. Now listen, 2 plus 3i means you have to go real part 2, imaginary part 3. Therefore on the x-axis, that is real axis 2, imaginary axis 3. Therefore here the first point, that is 2 plus z is here. Have to represent complex number, this is point. Then we will represent also vector method. So I am representing vector method. So this is z. Then you have to find out iz. What is iz? -3 plus 2i. So x value, that is real value -3, imaginary value +2. Therefore here +2. Represent in vector form. What is this? This is iz. I already explained in my previous video. Already I explained in our previous video la ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் zங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் ஐயால் மல்டிபிள் பண்ணால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கிற அதே லென்த்து தான் இருக்கும். பட் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 90 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகி நிற்குன்னு சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி தான் இது இருக்குது. இந்த லென்த்து ஈக்குவல் தான். நீங்கள் எக்ஸாக்டாக கிராஃபில் போட்டிங்கன்னா ஈக்குவலாக வரும். நான் இங்கே கொஞ்சம் வேல்யூ கம்மி, ஸ்பேஸ் கம்மியாகவும் இங்கே ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்குங்காட்டி இது உங்களுக்கு அப்படி தெரியல. பட் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் அப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட், ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் நமக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன், z + iz பிளாட் பண்ணால் அது எங்கே வரும்னு சொன்னால் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணால் இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இதோட அடிஷன் ஆன்சர் எங்கே வரும்னு சொன்னால் இதோடைய டயகனலில் தான் வரும். அதுவும் அதுதான் செக் பண்ணிடுவோம். பாருங்கள், டயகனலோட என் பாயிண்டில் ஆன்சர் வந்து நிற்கும். -1 + 5i, x வேல்யூ -1, y வேல்யூ +5i. ஸோ நீங்கள் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் டயக்ராம் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இதுக்கு பேரலாக இங்கே ஒரு வெக்டர் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் டாட் 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 கரெக்டாக போட்டோம்னா நமக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் வரும் கிராஃப் ஷீட்டில். அதே மாதிரி இதுக்கு பேரல் ஆஃப் திஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா இங்கே வரும். ஓகே, இது இன்னும் கொஞ்சம் அவ்வளோதான். ஸோ இதோடைய பேரலல் வெக்டர் இங்கே நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம், இதோடைய பேரலல் இங்கே நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். அப்படி ட்ரா பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். கிராஃப் யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக வரும். பட் இது ஜஸ்ட்டு ரஃப் டயக்ராம் தான், அதனால் நோ ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் பிளேஸ் கால் z + iz. தட்ஸ் ஆல். ஸோ அது எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் இது ரெண்டோடைய டயகனலில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ நான் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் iz, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z + iz. இதை மேத்தமெட்டிக்ஸில் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சம்டைம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் izங்காட்டி நீங்கள் இதையும் izன்னு சொல்லலாம், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் zங்காட்டி இதையும் zன்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம ஏதோ ஒன்றை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மாற்றினோம்னா, சப்போஸ் இதை மாற்றினீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z, திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் iz, திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z + iz. z + iz உடைய லென்த் இதுதான் லென்த்து.
ஸோ திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z + iz. ஸோ இந்த 3 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சேர்ந்து இங்கே கம்பல்சரி, ஏன்னா இது ஸ்கொயராக தான் ஃபார்ம் ஆகும், இது ஆப்போசிட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும், ரெக்டாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆகும். தேர்ஃபோர் it has 90 degree, so it forms right angle triangle. These z iz z plus iz forms right angle triangle. Maybe 1 mark la ketta neenga use panikalam. Always it forms right angle z iz z plus iz. So எப்பவுமே not only for this complex number, எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்குமே இந்த ஆன்சர், இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் அந்த 3 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சேர்ந்து எதை ஃபார்ம் பண்ணுன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், தட்ஸ் ஆல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிங்கிற ஃபைனல் ஆன்சர் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின். பிஃபோர் தேர்ட் கொஸ்டின், how to do second question, second question you have to do like this. நீங்கள் அதை ஹோம்ஒர்க்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஜெட்டுங்க இருக்குது, ஜஸ்ட்டு வீடியோ பார்த்துட்டே இருந்தால் மட்டும் மேக்ஸில் நாலேஜெல்லாம் டெவலப் ஆகிடாது. யூ ஹேவ் டு டூ, நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி போகணும். ஸோ இதே மாடலில் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இந்த ஜெட்டால் மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன ஆகும், ஐசெட் மைனஸ் ஐசெட்டால் மல்டிபிள் பண்ண ஆகும், ஐசெட்டால் மல்டிபிள் என்ன ஆகும் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அதை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த செகண்ட் சம் நீங்களாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஜெட் வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது. மைனஸ் ஐசெட்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹியர் மைனஸ் ஐ போடணும். ஸோ மைனஸ் ஐயால் இங்கே மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு 2 மைனஸ் 2i இங்கே கிடைக்கும். ஸோ மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ஐ மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர்டுன்னு கிடைக்கும். ஸோ இங்கே ஐ ஸ்கொயர்டு வேல்யூ -1, இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறங்காட்டி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறும். அதாவது இங்கே +3ன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும், இங்கே -2iன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும். நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி மைனஸ் ஐசெட் ஃபைன் பண்ணுங்கள். z மைனஸ் ஐசெட், z மைனஸ் ஐசெட்டை நீங்கள் இப்படி இமேஜின் பண்ணிங்க, அப்போ ஆன்சர் ஈஸியாக இருக்கும். z ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஐசெட், அதாவது மைனஸ் ஐஜெட்டையும் ஜெட்டையும் அடிஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இங்கே மீனிங். z மைனஸ் ஐஜெட். ஸோ அதை நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் ஓகே, நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர். இந்த மூணையும் மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள், இதே மாதிரி ஒரு டயக்ராம் தான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ ஃபைனலாக z மைனஸ் ஐஜெட், z மைனஸ் ஐஜெட் ஆல்சோ இட் தீஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆன்சர் அதுனா முடிஞ்சு. இந்த தீஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இங்கே வேணால் இங்கே இட்டுக்கு பொதுவாக தீஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க. These complex numbers forms right angle triangle, அவ்வளோதான். ஸோ செகண்ட் சம் நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான் டயக்ராம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சா, காப்பி பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் சம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் ரொம்ப ஈஸி தான். தேர்ட் சம் தான் சொல்லும் போது நான் ஆல்ரெடி ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். அது வந்து ஈக்குவலிட்டி, when two complex numbers are equal அப்படிங்கிற கான்செப்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். டெஃபினேஷன் 2.2 நம்மளுடைய புக்கில் இருக்குது. ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், when two complex numbers are equal means when z1 equal to z2 அப்படின்னு சொன்னால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x plus iy, that is x1 y1, this is one complex number z1, then that is equal to z2 means x2 plus iy2. இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம மேட்ரிக்ஸில் படிச்சிருக்கோம். when two matrices are equal, that should be order same and corresponding element should be same. இந்த மாடலில் இருக்கணும்னு சொல்லி படிச்சோம். அதே மாதிரி இங்கே என்னென்னு சொன்னால், ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு சொன்னால் கண்டிஷன் என்ன, ரியல் பார்ட் ஈக்குவலாக இருக்கணும், இமேஜின் பார்ட் ஈக்குவலாக இருக்கணும். இந்த கொஸ்டினை தேர்ட் கொஸ்டின் அதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் த ரியல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். இங்கே எக்ஸ் ஒய் இருக்குது, அதை இங்கே எக்ஸ் இருக்குது, இங்கே ஒய் இருக்குது, அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லிடுறாங்க. நம்மளைய எப்படி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால், த கிவன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஈக்குவலாக இருந்தால், த கிவன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், அது ஈக்குவலாக இருந்தால் நம்மளை என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க, இந்த எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ ஈக்குவலாக இருக்குன்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. இங்கே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன கண்டிஷன் சொன்னேன், ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா கம்பல்சரி x1 x2 ஈக்குவலாக, ரியல் பார்ட் ஈக்குவலாக இருக்கணும். இமேஜின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொஸ்டின் இப்படி கேட்பாங்க, z1 ஈக்குவல் டு 3 + 2i, z2 equal to 3 minus 3 plus bi. இப்போ z1 equal to z2ன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா, therefore நம்ம எடுத்துக்கலாம், என்னென்னு எடுத்துக்கலாம், 3 plus 2i equal to 3 plus biன்னு எடுத்துக்கலாம். therefore what is b value, b value equal to 2, then only these two are equalன்னு கொடுத்துட்டா கம்பல்சரி இன்ஸ்ட் ஐக்கு முன்னாடி இங்கே 2 இருக்கிறங்காட்டி இங்கே ஐக்கு முன்னாடி b இருக்கிற பியோட வேல்யூ கண்டிப்பாக 2ஆக தான் இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ தான் சிம்பிள் கான்செப்ட். ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா கம்பல்சரி இங்கே 2ஆக இருந்தால் தான் ஆகணும்.
ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும் தான் ஈக்குவல். பட் அவங்களே ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டா கம்பல்சரி என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் ரியல் பார்ட் ஈக்குவலாக இருக்கணும், இமேஜின் பார்ட் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு கான்செப்ட். ஸோ ஈக்குவலாக இருக்குங்கிற இமேஜின் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவலாக இருக்குங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேர்ட் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். சி தேர்ட் சம். Given complex numbers are equal. Given is the given complex numbers are equal. Given complex numbers are equal. So I am taking equal. First one 3 minus I into x minus 2 minus I y plus 2I plus 5 which is equal to the given equal which is equal to 2x plus minus 1 plus 2I into y plus 3 plus 2I. ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்தங்காட்டி நான் என்ன சிம்பிள் இடையில இன் பிட்வீன் நான் இங்கே கொடுக்கல, ஈக்குவலுங்கிற வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஈக்குவல் வேர்டு கொடுத்தங்காட்டி திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அண்ட் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துகிட்டு ரியல் பார்ட் இமேஜின் பார்ட் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா இது ஈக்குவல்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஈக்குவலாக இருக்குன்னு நான் எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூயை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ நான் ரியல் பார்ட் ஈக்குவல்னு சொல்லணும்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், what is real part of this complex number identify பண்ணனும், what is imaginary part of this complex, this side and this side அப்படிங்கறத நம்ம identify பண்ணனும். How to identify? Very easy. Just multiple 3 into x. What is answer? 3x. I into x minus ix. Here minus, here y. So minus y into 2 minus 2y minus y into minus plus y I then plus 2y plus 5. நல்லா ஞாபகம் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் வரும்போது இந்த மைனஸை மல்டிபிள் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக மல்டிபிள் பண்ணணும். இங்கே மைனஸ் வந்துருச்சு, மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் வரும். நல்லா ஞாபகம். நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் ரியல் பார்ட் திஸ் சைடு 3x. ஐ இல்லாத அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ரியல், ஐ இருக்கிறது எல்லாமே இமேஜினரி பார்ட். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். சேம் மெத்தட் ரைட் சைடு ஆல்சோ. 2x ப்ளஸ் minus 1 into y minus y 2i into y plus 2iy plus 3 plus 2i. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் இங்கே 3x இருக்குது, இங்கே minus 2y இருக்குது, இங்கே plus 5 இருக்குது. இது கூட எல்லாம் I இல்லை. therefore that parts are called real part. therefore 3x minus 2y plus 5 or bracket. Here I, here also I, here also I. So you have to take I common. So take I common plus எப்பவுமே ப்ளஸ் ஐ இருந்தால் நீங்கள் வெளியே எடுக்கணும், மைனஸ் ஐன்னு வெளியே எடுக்க வேணாம். இங்கே மைனஸ் ஐ இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். யூ ஹேவ் டு டேக் ஒன்லி ப்ளஸ் ஐ. தென் ப்ளஸ் ஐ மீன்ஸ் ஹியர் ரிமைனிங் டேர்ம் மீன்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ். அதை மறந்துட்டு போடுறது மைனஸ் எக்ஸ். தேர்ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஹியர் ப்ளஸ் ஒய் ஹியர் ப்ளஸ் 2. சிமிலர்லி ரைட் சைடு 2x ரியல் பார்ட் minus y real part plus 3 real part. The next, this imaginary part, here 1i, here also 1i, therefore plus I into 2y plus 2. ஏன் சார் ஐயா காமனாக விட இருக்குன்னா அப்போ தான் இது பார்த்திங்கன்னா a ப்ளஸ் ஐபிங்கிற ஃபார்மெட், அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஃபார்மெட்டுக்கு இப்போ தான் வந்திருக்கு. ஸோ LHS சைடு 1 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், RHS சைடு 1 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஃபார்மெட். ஆக்சுவலாக இப்படி கொடுக்கணும், நம்மளுக்கு சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாடலில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதை ரீரைட் பண்ணி நம்ம இந்த மாடலில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு the given வந்து ஈக்குவல், therefore ஈக்குவல்னா ரியல் பார்ட் கம்பல்சரி ஈக்குவலாக தான் இருக்குங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன். ஈக்குவேட்டிங் ரியல் பார்ட் அண்ட் ரியல் பார்ட். 3x minus 2y plus 5 which is equal to 2x minus y plus 3. இங்கே ரியல் பார்ட் இதுதான், இங்கே ரியல் பார்ட் இதுதான், அது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். பிகாஸ் ஈக்குவல் கொடுத்தா கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் similarly imaginary part also equal because these two common numbers are equal. Minus x plus y plus 2 equal to 2y plus 2. That's all. So இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க. 3x, this minus 2x comes this side means, sorry, plus 2x comes this side means minus 2x. So 3x minus 2x, 3x minus 2x. Just you rewrite first, then do the answer. Minus 2y
plus 5 சார் நான் டேரெக்டாக போட்டுருந்தேன் டேரெக்டாக போட்டு ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நோ ப்ராப்ளம் minus 2x plus y minus 3 this plus 2x comes this side minus 2x this minus y will come plus y this plus 3 minus 3 then 3x minus 2x x minus 2y plus y minus y plus 5 minus 3 plus 2 ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் டூ கூட ஈக்குவல் டு கந்தவை கொண்டு போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வேணால் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் அப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டெப் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ளஸ் ஒய் இந்த ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு கந்தவுக்குமே வச்சுங்க ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ த்ரீ யூ ஹாவ் டு கிவ் ஸோ யூ ஹாவ் டு பிரிங் திஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டு ரைட் சைட் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் அந்த கொண்டு போனால் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பில் போட்டிங்கன்னா நம்ம ஏன்னா ஈக்குவேஷன் ஃபார்மெட் எழுதும்போது எக்ஸ் ஒய் லெஃப்ட் சைட்லையும் ரைட் சைடில் நம்பர்ஸ் வச்சுக்கிறத நம்ம நார்மலாக ப்ரொசீஜர் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக ஒரே ஸ்டெப்பில் அதை போட்டுட்டோம்னா நமக்கு சம் ஈஸி ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சரும் கிடச்சிடும் இல்லை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட மாதிரி ஒர்க் பண்ணால் சேம் ஆன்சர் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ 3x minus x minus 2y plus y minus y which is equal to 3 minus 5 minus 2 அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ப்ளஸ் டூ வந்துச்சு ப்ளஸ் டூ மறுபடியும் ஈக்குவல் டு அந்த மைனஸ் டூ மாற்றணும் இங்கே இப்போ டேரெக்டாக வந்துருச்சு திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 1 now here minus x plus y here minus 2y equal to here plus 2 this plus 2 goes to that side minus 2 therefore minus x plus y minus 2y minus y which is equal to 0 சரி இதை நான் minus x minus y equal to 0 அப்படியே வச்சுக்கலாமா அப்படியே வச்சுக்கலாம் சரி இல்லை மைனஸால் போத் சைட் மல்டிபிள் பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வரும் ஸோ அப்படி போடுறதுனால போட்டுக்கலாம் x plus y equal to 0 both are correct நீங்கள் இப்படி வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே இப்படி வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 2 இதை சால்வ் பண்ணால் போதும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி 10th நிறையா சம்ஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் 2 ஈக்குவேஷன் இம்ப்ளைஸ் x plus y equal to 0 then solve it y cancel 2x equal to minus 2 therefore x equal to minus 1 very simple so x value is minus 1 how to find y value just substitute x value in any one equation now I am using this second equation so second equation implies x what is x value minus 1 y value we don't know y equal to 0 then y value equal to what 1 that's all so third question oda answer இவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய ரிமெம்பர் பண்ணியிருக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாடலில் காம்ப்ளெக்ஸ் சிம்பிள் கொடுத்து ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் சிம்பிள் போடணும் இந்த மாடல் இருந்தால் நம்மளால் ஈக்குவேட் பண்ணவே முடியாது ஸோ வி ஹாவ் டு ரீரைட் a + ib ஃபார்மெட் x + iy ஃபார்மெட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா டேரெக்டாக ரியல் பார்ட் ஈக்குவல் இமேஜின் பார்ட் ஈக்குவல் ஏன்னா ஈக்குவல் 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல் அந்த கான்செப்ட் பேசிக் நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சிமிலர்லி எக்ஸாம்பிள் 2.2 பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதே மாடல் சம்ஸ் தான் அது எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்கை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் தட்ஸ் ஆல் ஸோ திஸ் எக்ஸசைஸ் ஓவர் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்